बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रान गुतन को अस्सलाम वालेकुम नने मरका के जो हसन खान तोस्ता हर कले बेमा ग्रान गुतन को द सोरजुना हर सड़े दयो खबर की चेरा लॉकडाउन या आगा दगा चिकम दे बंदिजुना आगा बे वारी बिया हुकूमत लगी हुकूमत जो गट कन्फ्यूजन जोड़ करे दे या कई या न कई खो प खलकु के यवा यरा दा टीम के कायम दा दा वक्त द पाकिस्तान सूरत हाल दा दे प दुनिया के प अतलसम नंबर बांधे मुतासर मुल्क के तकरीबन सदा पासा योश पे तो ज़रा कसान चिकम दी द कोरोना बीमारी ना मुतासर दी और पदे के 12.5 यानी 2000 चिकम दी दा दुई दा चिकम दी दाम शिवी दी वफात शुवी दी प हक रसीदी दी और प तकरीबन से 1500 चिकम दी दा प क्रिटिकल कंडीशन की दी नो दे बांधे मंगन ने प्रोग्राम के पदे बांधे बा खबर को क्वेटा बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा सूरत हाल सदे कन्फ्यूजन वलदे पदे वाले सरा क्वेटा के जमुंगा सरा दे प्रोग्राम की शिरकत की सीनियर जर्नलिस्ट द डान अखबार बैरो चीफ सईद अली द डान टीवी बैरो चीफ सईद अली शाह रोज जमुंगा सरा दे सईद अली शाह रो डेरा मनना प्रोग्राम के दोस्तार कले बेमा हम द क्वेटिना जमुंगा सरा द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MNA सीनियर रहनुमा मुनव्वरा मुनीर साहिबा हम जमुंगा सरा द मुनव्वरा मुनीर साहिबा तौस्तम प्रोग्राम के हर गले द कराची ना जमुंगा सरा द खैबर द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दागे सीनियर रहनुमा मेंबर नेशनल असेंबली आगा रफीउल्लाह रोड चिकम दे दा वक्त सर पलाइन बांधे दे रफीउल्लाह भाई तौस्तम प्रोग्राम के हर कले डेरा मनना थैंक यू वेरी मच द खैबर पख्तूनख्वा ना जमुंगा सरा द एडवाइजर ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अजमल वजीर बा जमुंगा सरा दे प्रोग्राम की शिरकत की अजमल वजीर तम पदे प्रोग्राम के हर कले बा थैंक यू वेरी मच दहर से नमक के खुद खपलो टोलो मिलमानो था सैयद अली शाह रोड तौस्ता मुनव्वरा मुनीर साहब तौस्ता अजमल वजीर रोड था रफीउल्लाह साहब था द तिरशवी अख्तर मुबारकी वे मा तमाम द चिप ख दगे के बमोतेर कड़ी बिस्मिल्लाह को द शाह साहब स्ता सुना शाह साहब सूरत हाल दे खैबर पख्तूनख्वा के कन्फ्यूजन दे पसंद के हालात दगा शान दे बल्कि मरकज़ के हम कन्फ्यूजन ढेर ज़्यादा थे बलूचिस्तान से सिचुएशन से दी दारा तो हुए जी द कोरोना सूरत हाल बारा की हसन खान अडेरा मनना बलूचिस्तान की सूरत हाल छदी अगर ढेर खराब दी दल सरकारी आदाद व शुमार को गोरे नो तकरीबन दावा 3800 चिकन केसेस दी दावा मुख्तरा दी और मरगुन चिकन दी अगर तो वो सफरी सरकारी तौर ये सर्विस दी नो सरकारी आदाद व शुमार या कम चीज एस्ट्रोनॉमी से भी दावा मुताबिक को सूरत हाल ठीक दी पकाबू की दी लेकिन हकीकत दादी ची बलूचिस्तान की खासकर पकवट शहर की शिन जिला दा और ब्याददी सरसम किला अब्दुल्ला दा द्रो इलाकों की सूरत हाल ढेर खराब थी अवल को खल्क दावाई जी हुकूमत दा कोशिश की कि हर मड़े चदी आगा पर कोरोना क्या चीज लेकिन दल सूरत हाल चदी अगर ढेर मुख्तलिफ थी खल्क द कोरोना नुम और दो तो तैयार नहीं दी यानी 3 रोज़ों की माकबल है स्टोरियो का पक्षिन जिले की तहसील उरमजई और तहसील कारेजात और पिंजर सूरजों की द अवियान ज्यादा किसान चदी अगमड़े दे और रीजन चीज खल्क को द कोरोना नामत यानी बिल्कुल अगदा द कोरोना नुम और दो तो तैयार नहीं दी अक्सर द हार्ट अटैक से दी लंग्स फेलियर दी किडनी फेलियर दी मुख्तलिफ ना जोड़िया नहीं दी रुपया कहते द डॉक्टर से पूछना हो कि आगा द टोल द कोरोना लबज दी और द कोरोना ची कम सिम्पटम्स दी आगा मौजूद हो रो सूरत हाल दी अगर ठीक न दी दावा को बलूचिस्तान की मरकुल दी आगा पर सऊदी लेकिन सरकारी आदाद व शुमार दी आगा मरकुल सिर्फ यौ चलवीश थी बल वाल ये चूंकि तो टूल का ठवाजे छदा असल खाना द टेस्टिंग कैपेसिटी छदा अगर ये कमजोर है दा पकवट शहर की बार छदी अगर ऐलानात की जी चिमुन पर टेस्टिंग कैपेसिटी छदा आगा बज्यात हो लेकिन हकीकत दादी बलूचिस्तान की पकवट शहर की टेस्टिंग छदी अगर 300 या 400 दौरे से कम सरकारी दावी दी दागा मुताबिक की जी नो पकार दादी छदा ज्यादा सो हुई गवर्नमेंट बलूचिस्तान दा ऐलान करे हो चिमुन बा पिंजो जरा टेस्टिंग कैपेसिटी पर बराबर हो इंप्रूव को बे लेकिन हकीकत दादी जी रोजाना सर केसेस हो मखतराजी कदल तो सही टेस्टिंग उसी सिर्फ दालतौन पक्षिन जिले की बसरो दा पेशेंट दी अगर पकुरु की और खल्क दावाई चियार दा तोरा गाड़ दा मुख्तलिफ जुकाम दी सिम्पटम्स टोल अगर कोरोना दी लेकिन खल्क दी अगर दावाई चियार चूंकि दा कोरोना असल खाना खल्क दते यो सोशल स्टिग्मा बोली
خلک دا وایي چې یاره د کورونا کسي نو بیا دغه سړي صحیح نماز جنازه نشي کېدلی، صحیح فاتحه نشي کېدلی. زموږ ټول ټریډیشن چې دي هغه هم ډېر سټرونګ دي. نو خلک کوشش کوي چې د کورونا نه یې اړوي دا کار ټیک نه دی زما په فکر سره. چې شاه صاحب هغه صاحب تاسو له راځو نه پس بیا منوره صاحب خبره کوو چې شاه صاحب یو خبره وکړه چې په بلوچستان کې صورتحال دا دی چې مړي ډېر زیات دي خو ټیسټینګ کیپاسټي ډېره ده. کرونا چې کوم دی د دې د بیماري دا یو سټیګما ده او د هغې د وجې نه یو طرف ته د حکومت ورجنه بل طرف ته د عامو خلکو صورتحال دا دی چې ټیسټینګ کیپاسټي د بلوچستان ډېره زیاته ټیټه ده، ښکته ده، مرګونه ډېر زیات کېږي خو هغه کاونټ کېږي نه. هغه صاحب سند کې صورتحال دا دی چې اسپتالونو کې نور ځای نشته دی. دا راته ووایه دا حکومت دا کنفیوژن چې کوم دی لاک ډاون کوو لاک ډاون نه کوو، د سند صورتحال څه دی په دې حوالې سره که سند هم د مرکز په شانتې د هغه کنفیوژن ښکار دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو اورېدل والا ټوټل ویورز ته او ټول پاکستان ټول پښتنو ته زما ورور بایګان ته د اختر مبارکي وایو او د ملګرو ته خبره داسې ده چې دا کنفیوژن په سند ګورنمنټ کې ځکه نشته چې سند ګورنمنټ اولنۍ ورځ نه دا نیریټیو جوړ کړی دی چې لاک ډاون واحد حل دی د دې چونکې د دې وایرس ویکسین نشته نو د دې لپاره صرف او صرف دا طریقه کار دی چې موږ لاک ډاون وکړو او په هغې کې آیډنټیفای کړو چې دا خلک افیکټډ دي. افیکټډ کسان به موږ یو سایډ ته کړو چې بیا د هغې نه بعد موږ هغه پوزیشن ته کړو. بهرحال د افسوس خبره ده دا ټایم د سیاست نه دی خو موږ هغه شی ونه کړو. هغه شی ونه کړو موږ به یو خبره کوله وفات نه به بله خبره کېدله او د هغې اثرات په ټول ملک باندې نیګیټیو راغلو، مزیدار رانغلو. په کار داسې نه وه چې داسې شوی وای. اوس د دې نه بعد د لاک ډاون کانسپټ زما په ذهن کې ځکه دا شی فضول شوله چې دا کام چې دی دا ملک ټوټل په دې اختر کې یو بل سره ملاو شو چې څه وایرس مونږه کیریر چې څومره وو هغه ټولو یو بل ته ورسو. اوس خو به مونږ د هغه خطرناک سچویشن چې کوم میډیکل ایکسپرټس دي هغو چې موږ ته ویلي دي خدای دې وکړي چې هغه خبرې نه وشي. موږ ته سوای دې ټایم د الله نه دعا نه علاوه ما زما سړي په ذهن کې بل آپشن نه راځي ولې چې موږ خودکشي کړې ده. اوس به موږ د دې آفټر شاک د دې چې کوم ریزلټ دی هغه به موږ الله نه دا خواست وکړو چې خدای پاکه په موږ رحم وکړه ولې چې موږ خو په خپل ځان رحم نه دی کړی. موږ په خپلو مشرانو په خپلو سپینګرو په خپل مشرانو باندې رحم ونه کړو، موږ سوشل ډسټنس ونه کړو، موږ هغه شی ایس او پیز فالو نه کړه، موږ په خطارې کې یو. خدای به موږ بچ کړي. د دې نه علاوه د موجوده نظام د موجوده وخت کې چې دا کوم سچویشن دی زه چې څنګه شاه صاحب تاسو د کوټې نه وکړه زما هوم ډسټرکټ بیسیکلی دا اورنځي تحصیل دی. زه د دې نه ډیلی بیسس باندې اپډیټ یم. مثال کے طور باندې که تاسو را فکر دی چې 1000 کسان مړه دي نه هغه به 8000 10,000 به ولې چې هغه علاقې کې چې څوک هم واک ورسېږي نو بس دوی قبرستان ته ګریوان ته ورسېږي خپل تدفین وکړي او د هغې ځینې چې واپس راشي په هغه انداز باندې خپل فاتحه چلی کله نارمل روټین باندې نو خسارې کیو موږ نه. اوس سوال دا دی اغا صاحب لکه تاسو خبره کوئ سید علي شاه ورور خبره وکړله چې مونږ غټه خطره کې یو تاسو خو بلکې دا خبره ډېره ویلډ ده چې یاره په دې اختر کې دا 3 ورځې خو مونږ بالکل د خودکشۍ کوشش کړی دی. خو زه هم په دې باندې زه کمنټس اخلم د منوره منیر صاحب پی ټي آی سینیر رهنما ممبر نیشنل اسمبلی د هغې نه. منوره منیر صاحب سوال هم دا دی چې تاسو هغه ټایم کې ما په خیال لا کنیکټ نه وی کوم چې سید علي شاه ورور خبرې وکړې چې بلوچستان صورتحال ډیر زیات خراب دی او بیا هغه رفیع الله صاحب کراچۍ نه چې خبره کوي هیز ممبر نیشنل اسمبلی هغوی هم دا خبره کوي چې یاره یو آلموسټ مونږ چې کوم دی د خودکشي کولو کوشش کړی دی. دا وایي چې دا د لیډرشپ فقدان وجه ده که سیریسنس نشته په سنجیدګي نه ښکاري صوبایي سطح باندې هم
په مرکزی سطح باندې هم کم حالاتو سره مونږ مخ یو نو داسې نه ښکاري چې هغه لیول لیډرشپ دا وخت زمونږ سره اویلیبل دی. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने इतने अहम टॉपिक पे हमें इस अपने प्रोग्राम में शामिल किया। मैं आपको उर्दू में आंसर करना चाहूँगी। ठीक है, मुझे बताइए, जैसे कि अभी कमजोर है आपने क्वेश्चन किया कि हाँ जी 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 जिस तरह से कि अभी आपने हमें कहा कि भाई इस हालात में हमारे पास लीडरशिप की शायद फुकदान है कि हम इस कोरोना वायरस पे शायद काबू ना पा सके, लेकिन मैं समझती हूँ कि कोरोना वायरस ने जिस तरह से आलमी मैशत को अपने लपेट में लिया हुआ है, स्पेशली आपके जो तरक्की पजीर ममालिक की तशवीश और ख़दशात है, अगर उसको हम देखें तो उनकी ख़दशात अपनी जगह बजानिब है। इस टाइम अगर आप पाकिस्तान की सूरत हाल को देखेंगे कि पाकिस्तान की लीडरशिप इस तरह से लगे हुए अपने कंट्री को बचाने के लिए, मैं समझती हूँ ये हमारी लीडरशिप की बेहतरीन हिकमत अमली और बेहतरीन पॉलिसियों का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे पाकिस्तान जो है तमाम तर कंट्रियों से ज़्यादा सेफ़ है। आप देख लें कि हमारे इस टाइम पाकिस्तान में की जो लीडरशिप है इसने स्पेशली उन लोगों को भी फोकस किया है, उन लोगों को भी टारगेट किया है जो हमारे दिहाड़ीदार और मजदूर तबका है वो भी मुतासिर ना हो, उनको मद्देनज़र रखते हुए कि हमारी आज पाकिस्तान की मैशत जिस हालत में हमें मिले थे उसको मद्देनज़र रखते हुए उसने स्मार्ट लॉकडाउन भी किया। अब लोगों ने उस पर बड़ी तनकीद भी की कि भाई ये स्मार्ट लॉकडाउन भी हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान भी गुजारे, हमने ईद भी गुजारे, लोगों ने अपने शॉपिंग भी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि इस टाइम तक पाकिस्तान ज़ाहिर है एक वबा आई है जो पहले है, लेकिन जिस तरह से हम तवक्को कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उतना अफेक्ट नहीं हुआ इससे, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनी वो कायदाना लीडरशिप की बदौलत पाकिस्तान को उसने अपने बेहतरीन हिकमत अमली से बड़ी तबाही से बचा लिया। आगे मतलब हम कोशिश करेंगे कि हम तमाम तरह अपनी जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं, स्पेशली अपने बिज़नेस तबके के लिए जो हम SOPs बना रहे हैं, देखिए अगर हमने ये सोशल डिस्टेंसिंग को इतना फोकस किया है वो आवाम की मुफाद के लिए है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम बाशऊर है, वो फोकस करे जी मंगा तो नख करी सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जी, ये तो हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। ये मतलब देखिए जी कहीं भी अगर हम नुक्ता चीनी पे आ जाए तो हम कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे कि हम कुछ नहीं करें। पॉजिटिव पहलू के साथ साथ अगर हम नेगेटिव को ज़रा सा टच करेंगे तो वो आपको नेगेटिव लगेंगे, अगर आप पॉजिटिविटी को ज़्यादा देखेंगे तो आपको जो है पॉजिटिव नज़र आएंगे। मैं समझती हूँ कि इस टाइम तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है कि जिसने कोरोना वायरस पे काबू पाया है और अपने कंट्री को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया। ठीक है मनोवरा साहब, राजू बलोचिस्तान की तो बिल्कुल तासु लबिया राजम अलग द बलोचिस्तान चे कम शाह साहब कम सूरत हाल बयान करे ढेर गंभीर पागे बांधे बम खबर को बलदादी चे पाकिस्तान दा वक्त पर 200 मुल्कों के په اتلسم نمبر دی، مطلب په 13 کې را روان یو دی لږ ورځې پس مونږ 13 ته شو، نو دا خبره بنی چې نه په 3 کې نه په 13 کې په 13 کې را روان یو، الله دې نه کې خو صورتحال دا دی. اجمل وزیر ایڈوائزر ان انفارمیشن براډکاسټینګ خیبر پختونخوا هغه هم زموږ سره شروع نه چې په پروګرام کې شرکت کوي. اجمل بھائی خیبر پختونخوا کې سپیشلی چې ما د اختر دا 3 ورځې وکتل نو داسې ښکارېدله چې صبح بالکل په آټو باندې پرېښې وه، جماعتونه ډکو، بازارونه ډکو، خلکو چې کم دی هغه خپل اجرې چې کم دی هغه ډکې وې. لکه زه به تاسو ووایم لکه چې په خپله باندې هم زه پارټ اف د پروینس نو ما ولیده داسې ده چې لکه تاسو یو ټیسټ کوو چې یاره لیټ سی چې کرونا کې څومره طاقت دی او په دې 10 ورځې کې یا په دې هفته کې به دا څومره دغه راشي که نه اټ واز پارټ اف د پلانینګ. نه حسن خان بالکل داسې خبره نه وه. تا ته پته ده چې مونږ په دې شاته ما رمضان کې ډے نایټ مونږ په 24/7 مونږ په دې باندې کار کړی دی. مونږ بار بار دا خبره کړې ده په هر لیول ډسټرکټ ایڈمنسټریشن اویرنس تھرو میډیا تھرو سوشل میډیا مونږ خلکو ته دا ویلي وو چې بھائی دا SOPs چې کومې دي په دې باندې به عمل درآمد کوي.
او دوم مونږ به دا بار بار دا خبره کړې ده چې ورسره دا چې کوم کرونا وبا دا یو حقیقت دی چې دغه صرف اور صرف په دنیا کې یو علاج دی احتیاط دی په دې باندې مونږ بار بار دا کړیو پر رمضان کې لکه زه به تاته یو 2 مثالونه داسې درکم چې په یو ځای کې ډسټرکټ ایڈمنسټریشن ورغو چې کم ټایم یو پکوړو والو اخته وي چې بھئی تمربانیو کدا شی بند کا په کې په یو ډسټرکټ کې انا بعد هغه د غول دکاندار را پاسې دلو په رمضان کې یغه چې کوم پکوړې یا سامان ټول لړکو په سوشل میډیا باندې دا خبر راغو نو موږ ما په باندې نوټس واخیستو ما چې کړه د ډسټرکټ ایڈمنسټریشن تاسو کو چې کړه ما غو کو چې بھئی په دې کې شوی څه شی وای چې په دې کې دا شی چې موږ باندې کولو هغه سامان راوخستو لړکو ټیک شو الټا اکریټیسزم په حکومت باندې روان شو چې دا د غریبو سره ډیر زیاتوب کوي د عوام سره زیاتوب کوي لکه زه ته ریالستیک خبره کومه ولې چې موږ ټول پښتانه ورونه دا پروګرام ګوري اچھا بیا داسې بل ځای کې داسې وشو چې کله حکومت سختی کوي نو بیا پغه کې میډیا او بیا سپیشلی سوشل میډیا په هغه باندې دا خبره راځي چې بھئی حکومت د سخت زیاتوب کوي خلکو سره سختی کوي اچھا مونږ چې سختی نه کوو بیا ریزلټ دغه و چې دا په عید کې تا ولیدلو او په دې کې اوس ماته ته دا وایا چې پرون د شپې د خیبر پختونخوا فرست جرنالست لکه په ټول پاکستان کې فرست جرنالست چې کوم فخر الدین چې کوم فخر الدین سید بالکل ٹھیک شو اوس آسان زخپل بل ورته چې ام سی تا ورغره او ممتاز بنګر ته دا ټول ملګری او د جرنالست نو په باندې هر ممکن کوشش چې کوم دنیاي څومره کوششونه په باندې مونږ وکړل زخپل لکه ایچ ام سی ته لاړلم خو اوس هغه څه داسې دا کرونا وبا داسې بیماری ده چې په دې کې د تا ټول لکه مته چې ټول کوششونه هغه نن پرون شپې په حق ورسېدلو نن جنازه او په جنازې ته مونږ ورغلي وو د ورځې جنازه و خپل ورغلی وم لکه ماته دومره دک ته او دومره تکلیف ته چې زبا د یو ذکر د تا پروګرام په توسط باندې وکم چې هغه چې کوم فخر الدین یغه چې دا کم لکه دا کم جنگ دی د کرونا وبا خلاف په اویرنس کې په فرنٹ فوټ باندې و ډیفینیټلی چې ته کله په فرنٹ لاین باندې وي لکه ته یا زما یا فخر الدین دی یا بل څوک دی موږ ملګری دي چې یا د موږ ډاکټران دي پیرامیډیک سټاف ته طبي عمله ده پکې پولیس ته ریسکیو ده مختلف ډپارټمنټ دا په فرنٹ لاین باندې دي میډیا ورسره ټوله نو اوس تماته دا وایا چې د اویرنس لپاره موږ د خپل ځانونو حفاظت نه زیات موږ کوشش دا کوو چې د عوام تحفظ وشي حالکه په دې کې موږ ته پته ده چې په دې کې خطر ده ماته بار مته ده چې ملګری وای تا غوند دوستان ماته وای چې په دې کې احتیاط کوي به احتیاط چې زه احتیاط وکم چې زه یا حکومت یا ما وزیر اعلی صاحب یا موږ په کور کې کینو نو بیا به بار څوک راوځي نو هغه لپاره موږ خپل په فرنٹ لاین باندې یو خلکو ته بار پرون زه صدر ته تللی وم زه تاسو یو مثال درکم زه صدر ته لاړم په صدر کې ما دا ټول دکانونه چیک کول نو ما هلته دکاندارانو ته دا ریکویسټ وکړو چې بھئی که تاسو ته خلک راځي یا کسټمر راځي نو کم از کم چې کم ایس او پیز دي هغه خو تاسو په فالو کوئ دا د دکاندار پر هم ضروري ده دا د کسټمر پر هم ضروري ده اوس ما ورته مې په دې اویرنس کې او په دې شانو کې ما پرون خپل 2 غنټې تقریبا 1.5 غنټه ما په صدر بازار کې تیر کړله ما کوشش وکړ چې زه هر دکان ته ځان ورسوم خو چې څومره دکانونو ما وزټ وکړ په کې ما کسټمر چې به ولاړو اخته به ما داوي پکې ډیرو کسانو ماسکونه نه ولګولې ما دا خبر ورته کوله چې بھئی ماسک لګوي پکې فیملیز وي هغه فیملیز کې بچیان هم ورسره او په بازار کې ګرځیدل اوس خبره ده چې اصلا اوس ته ماته دا وایه چې اوس حکومت چې زور زبردستی یا امپلیمنټیشن کوشش کوي بیا د خپل عوام خلاف نشي کولی او بل طرف ته دا یو حقیقت دی چې کرونا وبا یو خطرناک حالات دي
او په خطرناک حالات کې مونږ روان نه دا خبره خو بالکل ټیک ده، خو دا خبره د بده قسمته ولس چې کم دی تر اوسه پورې د کنفیوژن ښکار دی او څه داسې خبرې هم روانې دي اجمل روډ چې لکه ځکه د مردان حوالې سره وکړمه چې څه ځای کې حکومت داسې یو هغه چشمپوشي ورته وایي یا نظراندازه کولو ته وایي چې د هغې نه خلک دا ګڼي چې یاره حکومت اوس دا شی هم هغه امره نه فوکس کړي، مطلب دا د هغه ویو چې کوم دی لاړه تاله بیا راځو. خو زه سید علي شاه صاحب خبره دا ده چې بلوچستان تا کوم صورتحال بیان کو، اوس خبره راځو د لاک ډاون د سیکنډ فیز لاک ډاون چې کوم دی تاسو ګڼئ چې دا لاک ډاون پکار دی او دا سټرکټلی امپلیمنټ پکار دی، ځکه اجمل روډ چې کومه خبره وکړله که ته خلکو ته څه وایې نو خلک خفه کېږي، هلته کې عوامو باندې په زبردستي کوي نو میډیا هم تا پسې خبرې کوي که په زور باندې کوي، بل خوا عوام چې کوم دی د بده قسمت هغه خبره نه مني. نو یو سټرکټ امپلیمنټیشن اف لاک ډاون پکار دی که نه سیکنډ فیز. یو شارټ بریک دی سید علي شاه د هغې نه پس په دې خبره کوي. جګران کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی سید علي شاه تاسو سره ما پوښتنه کړې وه د لاک ډاون حوالې سره. لاک ډاون خو تاسې دې ته په پټ ښار کې به وکړې په پېښور کې به وکړې لیکن په کلو کې به ته څه کوې. اوس صورتحال دا وي چې دلته ګورنمنټ د بلوچستان چې دی لاک ډاون دلته په پټ ښار کې وکړي، سند ګورنمنټ په کراچي کې وکړي. اوس دا دوې ضلعې چې ما درته کومه خبره وکړه کیلا عبدالله اپشن څه چې خلک وو هغه د کراچي سره د سند سره لاړو اپشن ته کیلا عبدالله ته پټ ښار ته او دغسې د پټ ښار څخه ولاړو د بلوچستان مختلف علاقو ته. اوس په کلو کې چې دی خلک احتیاط نه کوي، المیه خدا ده چې دا وخت دنیا په دې لګیا ده چې ویکسین جوړ کړي، د کورونا ویکسین جوړ کړي او د دې تدارک وکړي. زموږ په ټولنه کې تر ټولو غټه المیه دا ده چې زموږ خلک تر اوسه دا بدي نه بولي، زموږ خلک دا ناجوړي نه بولي، هغه وایي دا وایرس نه دی دا سازش دی، دا ناجوړي نه ده دا ډرامه ده او دا افوا ده. تر اوسه پورې خو اصل خانه د پېښور او د پټ ښار څخه چې ته د باندې ولاړ شې وکړو ته هلته ډیبیټ دا روان دي چې یاره دا خو ناجوړي نه ده دا وایرس نه دی دا یو سازش دی دا یو بله کیسه ده. هلته دغه ډیبیټ روان دي نو هلته ګورنمنټ خو زما په فکر سره دلته به پولیس ډپلای کړي، دوکانونه به بند کړي، هوټلې به بند کړي، نور ځایونه به بند کړي. اوس په کلو کې به ته څه کوې؟ خاص کر د اختر د 4 یا 5 ورځې یا تر ننه پورې زه د تا سره خبره کوم صورتحال داسې دی چې هلته د خلکو چې دی ډېر غټ کراوډز دي او خلک احتیاط نه کوي، خلکو سره چې ته لاس نه کې ملاو هغه ناراضه سي او د خلکو سره چې ته د غیږ روبړ نه وکړي هغه وایي یاره دا اوس کومه کیسه ده زه تا سره لاس ملاوم او ته لاس نه ملاوې. دا زموږ په ټولنه کې ډېرې غټې مسلې دي او د دې وجه دا ده خلکو خدا وایي چې حکومت مړي چې دي یعنی دا ما ډېرې خبرې اورېدلې دي په تېرو شپو کې عدالت کې هم دارنګه مارکس ورکول سو چې هر مړی چې هغه تاسو په کورونا کې شمارئ. لیکن زه به دا وایم چې خلک هره ناجوړي مني خو کورونا نه مني، خلک کینسر مني، ملیریا مني، ټایفاید مني، نورې ناجوړیانې مني لیکن کورونا نه مني. او د هغه وجوهات شته که چیرې یو سړی په کورونا باندې مړ سي نو د هغه چې کوم نماز جنازه ده په هغه کې به سوشل ډسټنسینګ وي، خلک به ډېر احتیاط کوي او بیا فاتحه چې ده بیا خلک نه ورځي. لیکن دلته خو فاتحې هم شروع دي، نماز جنازه کې چې دي په زرو کسان چې دي هغه راشي او بیا د بلوچستان صورتحال داسې دی تر نن ورځې پورې 2.5 میاشتې وسولې بلوچستان ګورنمنټ 22,000 ټیسټ کړي دي، 1.5 کروڑ آبادي د 22,000 ټیسټ خو بیخي ډېر کم دي، په هغه کې 3.5 مریضان چې دي راغلي دي. دا وخت فاطمه جناح چې بي هاسپټل دی حسن خان صورتحال داسې دي چې هلته یو سرنج یو انجکشن هم نه دی اویلیبل. ډاکټرز زه د اکراس دی بورډ په خبره وکم زیات ډاکټران چې دي هغه دا په کورو کې دي. صورتحال دا دی چې په پټ ښار کې 1.5 ډاکټران یا کوم چې هیلث پروفیشنلز دي هغه خپل د کورونا شکار شول او ځینې داسې ډاکټران شته آی مسټ اپریشیټ یعنی فاطمه جناح چیسټ ټي بي هاسپټل کې داسې ډاکټران شته چې هغه د کورونا سره انفیکټ شو لیکن دوباره رالو
بیا هم ډیوټي کوي at the cost of their lives. نو دا وخت په فاطمه جنا چیسټ ان جی بي هاسپټل کې صورتحال دا دی چې یو درزن دا وخت هلته وینټیلیټرز دي لیکن مریضان چې دي هغه په سوو دي یعنی مریض دا وخت اکسیجن ضرورت دی د وینټیلیټر ضرورت دی لیکن دننه وینټیلیټر نشته نو د مور سره بندوبست نشته نو پکار دا دی چې عوام احتیاط وکړي که احتیاط وکړي نو ټیک وي لیکن صورتحال خو ډیر خراب دی ما دا د وختي خبره وکړه په پښین کې په ضلع پښین کې دوه تحصیل دي په 15 ورځې کې ریپورټډ چې کوم ګورنمنت بلوچستان یا چې کوم ضلع انتظامیه د پښین هغه په دوه تحصیل کې د 80 زیات مړي شوي دي او ټول یا د زړه دوره ده یا کډنی فیلیر دی یا لنګز فیلیر دی دا ټول د کورونا سیمپټمز دي لیکن هر چا سره چې خبره وکړي هغه یاره زموږ سړی چې وو هغه د زړه د د کینسر سمړ شو ولې دای کدا و چې د کورونا څخه دي نو بیا هغه فاتحه بل کیږي هغه نماز جنازه ٹھیک شو اجمل بھائی منور صاحب تاسو نظر اعظم خو اجمل صاحب نه یو تاسو کوم هغه سره بیا هغه یو بنیادی سوال اجمل بھائی دا کم خبره چې سید علي شاه صاحب د کوټي باره کې بلوچستان باره کې وکړه ایگزیکټلی دا خبره په خیبر پختونخوا کې هم دا چې خلک وایي دا وایرس نه دی دا سازش دی حالانکه زه ته یو خبر اسې کومه چې ستا سیکنډ فلیش پوینټ چې را روان دی هغه خدای دې نه کړي خو مردان کې صورتحال ما ته ډېر زیات ګمبیر ښکاري اجمل بھائی تاسو ته کېدای زمانه ډېره پته اوسه پورې مونږه سرکاري سطح باندې عوام ولې په دې کنوینس نه کړ چې یاره دا ډېر یو خطرناکه بیماري ده لکه تاسو فخرالدین سید زمونږ ملګری چې کوم دی د هغوی خبره تاسو وکړله لکه د میا افتخار صاحب ورور د هغې نه چې کوم دی په سوات کې دا زمونږ سینیټران چې کوم دی فدا صاحب الله دوله صحت ورکړي بلور صاحب الله دوله صحت ورکړي میا افتخار صاحب په خپله باندې مطلب بیا هم خلک چې کوم دی په دې باندې د کنفیوژن ښکار دی سو هغه ویر د فالټ لای دا غلطي چېرته ده جي دا خو ګوره تاسو د تا چې کوم کسانو ذکر وکړو چې دغه پکې په کرونا وایرس کې راغلي دي موږ په دغه ټایم باندې چیف سیکرټري خیبر پختونخوا ډاکټر کاظم نیاز په دې کې بالکل حاجی خپل پازیټیو راغو او زوی ډاکټر دی یې هم پازیټیو راغو اوس خبره دا ده چې دا په دې کې موږ په دې ماه رمضان کې یا په دې ناول چې دا کرونا وایرس ته یقین وکړه چې د ما چې څومره پرایویټ ټایم تېرېږي په دغه ډسکشن په ټلیفون باندې یا دغسې په دغه اویرنس باندې زه لګیا یم چې ډېر ښه پکې لکه پړخل به زه تاته وایم چې زه د هغې سره ډسکشن کوم هغه هم داسې خبرې کوي لکه چې دا اوس کوم سید علي شاه صاحب خبرې کولې که نه دا د لکه پړخل موږ ته دغه خبره کوي لګیا دي لکه داسې عجیبه خبره به درته وکړي چې وایي به چې لکه دا شی خدا سے نه دی او دا کانسپیرنسي د ما یاره په کلي کې به ناست دي په کلي کې به ناست دي وایي به چې دا ټول کار د ډالرو دپاره دی دا کله به څه درته وایي کله به څه درته وایي او بیا چې ما په ټي وي باندې وګوري بیا ما ته ټلیفونان کو شروع کړي چې دومره در باندې سخته کړه یار خدای ته وګوره او دا لکه ما څه هسې زه دا دی تا ته جرنلي خبره کوم که نه چې دا یو غوغه دی اوس ګوره بل ورځ چې ام سي ته تللی وم په ایچ ام سي کې یو پروفیسر دی چې کم ډے نایټ غریب لګیا دی یو پروفیسر دی چې خاص کر د کرونا وارډ چې کوم دی که نه دغه دی منیج کوي لکه د دغه دی انچارج دی یغه ما ته ووایي چې زه تا ته یو ریکویسټ کوم چې خدای ته وګورئ خلکو ته دا خبره وکړئ چې بھائی دا کرونا کې یو بل نه احتیاط کوي اجمل بھائی لاک ډاون کوي کنه دا خلک نه پوهیږي یو خبره ته کوم جی دا بخنه غواړم دې لپاره بلګ سختي پکاري دوباره لاک ډاون وکوي کنه کوي دا کوم صورتحال چې مخه تر روان دي حسن زه ته په دې باندې مونږ دا چې کوم موجوده صورتحال کوم روان دی په دې باندې به یو خو د مونږ خیبر پختونخوا کې ټاسک فورس دی دغه میټینګ به کیږي که نه او ټاسک فورس میټینګ نه بعد ورسره د مونږ نیشنل کوارډینیشن کمیټي چې کومه ده چې کوم چې پرایم منسټر صاحب په صدارت کې کیږي هغه کې چې کوم د مونږ حالات دي یا کوم سچویشن دی هغه به موږ د نیشنل کوارډینیشن کمیټي په مخ کې وزیر اعلی محمود خان صاحب دی په هغې باندې به موږ فیصلې کوو مسله صرف په دې کې حسن د یوه خبره ده چې یو خو احتیاط ورسره ته به دې ته لکه ګوره یو بل شی دی که نه و دې ته خلک توجه نه ورکوي چې ګوره د تا هیلث کیر سیسټم چې کوم دی په اټلي نه اټلي خو ډېر هغه و که نه بالکل
د یو هیلث کیر سیستم ولې چوک شو په دې وجه چوک شو چې هغه بیماران او هغه چې کم انفیکچوال دومره زیات شول چې پورا سیستم هیلث کیر سیستم کې نه ولو دا څه کته څه وګورئ په امریکا کې سچويشن یا په نور ملکونو کې خو موږ نه ډېر فاست دي په ټیکنالوژي کې په دې کې نو چې کم د موږ د هیلث سیستم د هیلث کیر سیستم دی یې هم یو کیپاسټي ده هغه کیپاسټي نه زیات ډیفینیټلی چې خلک راځي نو مشکلات خو به وي نو هغه کې اوس د مونږ دا فل کوشش هم دی او مونږ په دې باندې فوکس کوو چې دا ټریډر سره د مونږ نن هم خبرې شوې دي حکومتي لیول باندې چې مونږ ټریډر ته دا خبره کوو چې بای مونږ چې دا کمې نرمۍ کړې دي د دغه مین مقصد دا و چې کاروبار ورسره زندگی دواړه چې روا ده وي کنه اوس په ټریډر او په کاروباري حضرات هم دا ریسپانسیبিলিټي ده چې اویرنس او پیسو پیزه باندې عمل کوي او ډیفینیټلی کبه چې عمل نه کولو بیا خو اخیری دغه یو لار ده چې دا کومه طرف ته اشاره ده دغه بیا اخیری حکومت ته مجبورای نه هم کوي چې ٹھیک شو راځو اجمل بھائی تاسو لبا یو واره بیا زرا زما خو منوره منیر صاحب اغه لازم منور صاحب تاسو د سید علی شاه خبرو د بلوچستان صورتحال ډیر زیات کرټیکل دی په ټولو پروینسز کې هیلث سیستم خو د بلوچستان تاسو ته پته چې هغه ورځ هغه ما په خیال سپیکر صاحب چې هسپتال نه بیا یو ویډیو ورکړی ونه چې دغه حال نو د عام سړي به څه صورتحال ډاکټران کورونو کې ناستي ټیسټینګ کیپاسټي اوسه پورې یو څو سوونو کې د ما په خیال زرو ته ملا نه ده رسولې کیجوالټیز ډېر زیات کېږي کاونټینګ چې کوم دی سیسټم خراب دی دا راته په دې صورتحال کې څومره تاسو حکومت زیر غور دی آپشن د لاک ډاون او د مکمل لاک ډاون دا هاف هارټډ خبره نشته ځکه چې دا صورتحال ښکاري داسې که زموږ دا خلک کنوینس نه که نو زمونږ څنګه چې اجمل وي چې زمونږ هم هیلث ډیلیوري سیستم چې کم دی هغه ډېر کمزورې دی هغې کې دونه کیپاسټي نشته دی تاسو څه وایي چې د مخکې نه پریکاشن څه اخیستې پکار دي देखिए जी जैसे कि आप सबको पता है कि बलूचिस्तान वो प्रोविंस है कि हेल्थ एजुकेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से ऑलरेडी 20 साल पीछे है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जैसे ये एक वबा आए तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने फ़ौज के और मरकज़ी गवर्नमेंट के ताउन से बलूचिस्तान के लिए ऐसे हिकमत अमली बनाई ऐसी पॉलिसी बनाई कि जिससे बर वक्त सेहत के लिए हमने ऐसे इंतज़ामात किए जिससे कि हमारे हॉस्पिटल्स के हालात बेहतर हो गए जो सहूलत पहले से हमारे हॉस्पिटल्स में मौजूद नहीं थे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ है अगर जो बंदा बलूचिस्तान विज़िट करे ग्राउंड रियलिटीज़ को देखे तो हम समझते हैं कि इन 3 महीनों में बलूचिस्तान गवर्नमेंट मरकज़ी गवर्नमेंट से मिल के तो बलूचिस्तान के सैयद अली शाह साहब उधर बैठे हुए हैं मेरे ख्याल में विजिट के बजाय उधर क्वेटा में बैठे हुए हैं जो बातें कर रहे हैं वो क्वेटा की सूरत हाल को देख के ही बातें कर रहे हैं जी 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 देखिए जी सैयद अली शाह साहब जो बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता कि वो किस हवाले से कह रहे हैं लेकिन हम समझते हैं कि बलूचिस्तान की हवाम जिस हेल्थ कंडीशन को हमने पहले देखा था इस कोरोना वायरस से पहले आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं एक महदूद बजट में हमने इतने बलूचिस्तान के लिए आप देख ले अगर जिसने तफ्तान विज़िट किया है वो एक छोटा सा गाँव है एक छोटा सा कस्बा है जहाँ से ये वायरस फैलने का ख़तरा है तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमने हेल्थ के ऐसे इमरजेंसी बेसिस पे ऐसे फैसिलिटीज़ वहाँ हमने लोगों को दिए जिससे कि ये कोरोना इमरजेंसी बेसिस पे जिसको हम काबू कर सके तो मैं समझती हूँ कि चीज़ों को कवर करने में टाइम लगेगा लेकिन स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को क्रेडिट जाता है कि उसने मरकज़ के साथ मिल के और जो हमारे पाक फ़ौज है उनके साथ मिल के बलूचिस्तान को बड़े नुकसान से बचाए मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान के हवाम बाशऊर है अगर आप देख लेना अगर बात करते हैं कि क्वेटा के सिवा पशीन में या बलोच बेल्ट में या पश्तो बेल्ट में लॉकडाउन नहीं है मैं समझती हूँ कि बज़ात ख़ुद हमने विज़िट्स किए जो गवर्नमेंट ने टाइमिंग दिया था उनको कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगे उसके बाद मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान के अवाम ने जितना ताउन इस लॉकडाउन में स्पेशली ताजिर बिरादरी ने बलूचिस्तान
बलोचिस्तान के गवर्नमेंट के साथ जितना ताउन किया है, ये वो सुनहरे तारीख होगा जो वक्त के साथ साथ हम बलोचिस्तान के अवाम को ये ज़रूर क्रेडिट देना चाहेंगे कि बलोचिस्तान के अवाम, जिसमें लोग समझते हैं कि इतनी अवेयरनेस इनमें नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को जो है इस वबा से बचाने के लिए बड़े अच्छे इकदाम किए और बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। मैं समझती हूँ अगर जिन्होंने हॉस्पिटल्स का विज़िट किया है उन्होंने मतलब उनको शायद उनका क्राइटेरिया कुछ और होगा, उन्होंने मतलब वो अप्रोच बलूचिस्तान में भी देखना चाहा होगा कि जो पंजाब में, केपी में या सिंध में। लेकिन मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान के अवाम इस टाइम तक अपने गवर्नमेंट से और मरकज़ी गवर्नमेंट से बिल्कुल मुतमईन है, क्योंकि वो देखते हैं ग्राउंड पे जिस तरह से आप खुद देखें कि बलूचिस्तान में जो दिहाड़ीदार तबका है, यहाँ हम लोगों ने अपने सूबाई गवर्नमेंट के साथ मिल के कितने राशन तकसीम किए, ये एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हमने कितने कैश तकसीम किए, ये तारीख़ में कभी नहीं हुआ। आप खुद देख ले कि रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, मीडिया पे हमें आदाद व शुमार बताते हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि भाई हेल्थ के ये पोजीशन है। इससे बढ़ के क्या हिकमती अमली होनी चाहिए? ये एक ऐसे वबा था जो अचानक आ गए, इससे पहले हमने कोई इसके लिए हिकमती अमली नहीं की थी। इमरान खान के गवर्नमेंट जो है मैशत को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी की तरफ गामजन थे, तो अचानक ये वबा आया। तो आप खुद देख ले, जो हमारे ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व करते हैं कि भाई गवर्नमेंट इस टाइम तक कोरोना को काबू करने में अगर लेकिन मुनव्वरा साहब मतलब ये उनकी नेगेटिव सोच होगा। बाज़ तज्ज़िया निगार कहते हैं कि कोरोना ने हुकूमत की फेस सेविंग की, हुकूमत को बचा लिया। आते हैं आपको तासुल ब्याजर आज़मा और शाह साहब नवाज ब्या खबर कोम चेहरा शाह साहब स्टेटिस्टिक्स संग चतासु हुई या द शाह साहब ऑब्जर्वेशन चिकम दे आगा बज ब्या क्वेश्चन को मखोजा कराचे रफीउल्ला आगा रफीउल्ला साहब जमु सारे रफीउल्ला साहब द सेन सूरत हाल दादे च कराचे अस्पतालों के नोर द कोरोना मरीजानो अगस्तलो कैपेसिटी ख़त्म शविदा नो तासु गणे च दा वस टाइम दे मुकम्मल लॉकडाउन द सिंध हुकूमत चिकम दे सुमरा पूरे पदे बांधे दा खबर कई चेहरा मुकम्मल लॉकडाउन तरफ तलड़ शी कल बदली शी वो शॉर्ट ब्रेक थे, शॉर्ट ब्रेक न पस पर रफीउल्ला साहब तस पे खबर कर। जे ग्राउंड कतुर को प्रोग्राम के योवारे बिया हर कले रफीउल्ला साहब तاسو नमा पुख्तना कړه वा چې سن صورتحال چې کم دی هغه بیا په خاصه توګه د غټو خارونو ډیر زیات ګمبیر دی تاسو غواړئ چې د سن حکومت به هم ډیر زر د دوباره لاک ډاون فیصله کوي یو سټریکټ لاک ډاون د هاف هارټډ نه حسن भाई यो को जमा احتجاج ریکارډ کې تاسو زمانه موقف واسو بیا مان غنو خبري وای نه ویل تاسو لین کټو خبرې نه چې نور ملګرو څخه خبرې وکړي دا یو دویمه خبره دا لاک ډاون اوس فایده نشته چې ته اوس لاک ډاون کوي اوس وګوره چې څومره کسان تا افیکټ کول افیکټ کړو نو اوس لاک ډاون لاجیک زما په سمجھ کې نه راځي پاتې شو د سن کې هسپتالونه ولې ډک شو ګوره تاسو د پورا پاکستان پیشنټ چې دي که هغه د کرونا یې کړه را روان بیا هم کراچۍ ته دی دا اوس ایم پی او د شاه صاحب چې د پښین ذکر کو د پښین ایم پی او د هم راغلی دلته په کراچۍ کې ایډمټ او دا ټیم د بلوچستان بې انتها خلک د پیژندل چې دې ټیم کراچۍ کې زیر علاج دي ولې به نه کوي چې فیسلیټیز یي نو پرابلم دا دی چې موږ باندې خالي د زموږ د صوبې یا د دې ښار بډن نه دی د آس پاس پړوسیانو زموږ د ورونو بایګان هغه بټن هم دی هغه راځي دلته نو ځکه کیپاسټي آشان لیدنه د وبا ده او دا زیات دغه وشو بیا اوس لاک ډاون لاجیک زما په سمجھ کې نه راځي ګوره ځکه لاک ډاون مقصد خدا دی چې دا وایرس مونږه پھیلاو نکو اوس وایرس چې هغه کم پھیلاوېدو هغې نه خو زیات پھیلاو شو که نه د اکثر په شپو کی اور بیا دا ڈبل مائنڈیڈ دا گورنمنٹ کا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اسمارٹ لاک ڈاؤن اسمال لاک ڈاؤن
دا خبرو باندې عوام او قوم منتشره کو کنفیوز کو خلکو د دې دغه بالکل په دې لوجیک پوه شو چې دا اوس مقصد د ګورنمنت دی نو ځکه زه چې کوم خبرو باندې پوهیم هغه دا ده چې اوس د لوکډاون خبرې نه دی اوس خبره دا کول دي چې څرنګه داسې ګورنمنټ خپل وسایل ترتیب جوړ کړي چې موږ د خلک چې افیکټ شي دا به بچاو څنګه یقینا یو بلاک وکیږي د دې کرونا چې کوم دغه وخرو دا خلک یو بل سره ملاو شنو دا شی بالکل اګنور کو د دې نه دا اوس 100% کنفرم ده چې دا شی به یو امپیکټ برازي ده د دې له بچاو لپاره وفاق ته پکار دا ده چې صوبو سره مشاورت وکړي او یو خپل عمل جوړ کړي چې ون پیج باندې چې د دې مسایل حل وکړي. جی تاسو رفیع الله صاحب زه هم دا پوښتنه لکه منوره صاحبه دا شاه صاحب چې کومه خبره وکړله دا ډېره ویلډ یو خو د کوټې صورتحال باندې خبرې به خو مرکزي لیول باندې چې دوی کومه خبره وکړه چې مرکزي حکومت له پکار دی چې یو لیډ کردار ادا کی په دې کې دا هاف هارټډ سمارټ لاک ډاون بیوټیفل لاک ډاون یا هینډسم لاک ډاون د دې نه وځي یو فوکسډ اپروچ سره چې کوم دی مخکې لاړ شي هغه شی تاسو نه ماړم بیا کې مم دکه تپوس کړو کوم چې اغا صاحب خبره کوي چې دغه شی میسنګ دی. देखिए जी आगा साहब अगर ये चीज़ें मतलब उसको मुझे मतलब नहीं समझ आ रहा है कि आगा साहब को क्यों ये चीज़ें नहीं लग रही. देखिए ये मरकज़ी गवर्नमेंट के इतने अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से सूबे भी पाबंद है जिसको फोकस कर रहे हैं. ये अलग बात है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तियार है वो जो चाहे जो डिसीजन ले वो ले सकते, लेकिन 3 प्रोविंस इस टाइम तक मरकज़ के साथ बिल्कुल एक पेज पे है. जो मरकज़ डिसीजन लेते हैं उसी डिसीजन पे फॉलो करते हैं उसी को ही चलते हैं. देख ये मरकज़ी हुकूमत की डिसीजंस थे जिसको फॉलो करके सूबे इस हद तक चाहे वो पंजाब हो केपी हो या बलूचिस्तान वो सक्सेसफुल रहे हैं इस वायरस को कंट्रोल करने में. देखिए जी जहाँ बात आते हैं लॉकडाउन्स की, अगर खान साहब ने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर हम फुल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे लाइक कर्फ्यू नुमा तो उसमें हमारे पब्लिक ही सफ़र करेंगे. हमारे वो तबका जो दिहाड़ीदार है जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ होगा. तो एक ये लीडरशिप की यही पहचान है कि वो अपने स्टेट की तमाम तर तबकात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करे. मैं समझती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की इस टाइम खुशकिस्मती है कि इस वबा के दौर में इनका जो कमान है वो कमांडर है वो कमान जो है इमरान खान के साथ है. अदरवाइज़ अगर कोई दूसरा गवर्नमेंट इस टाइम होते या कोई दूसरे पार्टी इक़्तिदार में होते तो मैं समझती हूँ कि अवाम इतने मजबूर होते कि वो एक चीनी का किलो 1000 में भी ख़रीदते और एक आटा का किलो वो 1000 में भी ख़रीदते. तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने माफियाज को भी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल किया है. मैं ये रफीउल्लाह साहब तاسو د منوره صاحب هم خبره واوریدلې چې د ټیم کې د بیسټ لیډرشپ چې کوم دی مرکزی حکومت پرووایډ کړی دی په هغه باندې صوبې کافي حد پورې عمل کی. اگر چې هغه وی چې اتلسم زمونږ سره رفیع الله صاحب ما په خیال دغوی لاین کې څه پرابلم راغلی دی. ښه منور صاحب دا زه رفیع الله صاحب نه زه دا پوښتنه به کومه کومه چې تاسو له به ما وی چې زه بس تاسو نه کومه تاسو څه ګڼئ چې دا دوباره لاک ډاون چې کومې خبرې کیږي مرکز لیول باندې دې کې څه جوس شته حقیقت پکې شته منوره صاحب؟ देखिए जी इसमें अगर सूबों को ऑन बोर्ड लेके अगर मरकज़ एक अगला स्टेप उठाता है कोई लॉकडाउन के लिए मैं समझती हूँ उसमें आवाम की बेहतरी होगा. क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशन दी थी रमज़ान के लिए ईद के लिए लोगों को स्पेशली उसको अगर कंट्रोल करने के लिए 3-4 हफ्ते की लॉकडाउन आते हैं तो उसमें मैं समझती हूँ कि आवाम का अपना फ़ायदा होगा. क्योंकि मतलब हम लोग वही है मेंटालिटी वही है. अगर हम थोड़ा सा उनको रिलैक्स करेंगे वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा निकले ज़्यादा से ज़्यादा काम करें. तो मैं समझती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हो चुके हैं. वो अपने और अपने फैमिली को जो है सिक्योर करने के लिए भी अपने आप
को जो है घरों के हद तक महफूज करते हैं। अगर उनको ज़रूरत पड़ते है वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बाहर निकलते हैं, अदरवाइज़ फालतू वो भी नहीं निकलते, क्योंकि उनको अपनी भी जान अजीज़ है। क्योंकि वो अभी वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप है, इक़्तिदार है, गवर्नमेंट है कि वो हमें ऐसे तरीके से समझाते हैं कि भाई आपका अपना फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अगर एक पाकिस्तान वो कंट्री जिसको जो है तमाम लोग अपने उस पे जो है एक तरक्की पजीर मुल्क समझते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लॉकडाउन को हमने इस अंदाज में कंट्रोल किया है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक के मैं समझती हूँ कि फहरिस्त में आने लगे। हम वो बाशऊर पाकिस्तानी कौम है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो हम हर फोरम पे ये कहते थे, ये समझते थे कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हम अपना टैलेंट हर जगह उजागर कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कोरोना वायरस ने हमारे शऊर को भी उजागर कर दिया कि पाकिस्तानी वो बाशऊर अवाम है कि अपने गवर्नमेंट के साथ, अपने फ़ौज के साथ मिलके उसने पाकिस्तान कंट्री को जिसने कि इस टाइम तक बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कोरोना की वजह से हमारा इमेज काफ़ी बढ़ गया है। बिल्कुल, काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में मुनव्वरा साहिबा खबर बिल्कुल जो वसाइल है इस टाइम तक थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जहानत भी लोगों के सामने आ गया कि पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़हीन है। उन्होंने जो अपनी जहानत के जरिए इस वायरस को अपने कंट्री में बढ़ने नहीं दिया। बिल्कुल डेरा माने ना मुनव्वरा साहिबा डेरे खस्ता खबर है, डेरे खुले खबर है तासो ले रियली वी आर इम्प्रेस्ड के तासो द मरकजी हुकूमत आगा तर्जुमानी डेरा पखा तरीका सूबाई हुकूमत सर सर द मरकजी हुकूमत तर्जुमानी हम डेरा पखा तरीके सर वकरा डेरा मनना मुनव्वरा मुनीर साहब अस्तासो रफीउल्लाह साहब थैंक यू वेरी मच कराची ने तासो मंगा सर वैसे अली शाह और मंगा सर द क्वाटिना सीनियर जर्नलिस्ट रघु सर अजमल वजीर साहब आई एम रियली सॉरी दोबारा तासो लमंगा रानुलो खो अस्तासो डेरा मनना ग्रांड कुतन को दाव जमंगा नने प्रोग्राम खो यो शे दे हर यो शे हुकूमत तपरे खौदल हर सीध पर द हुकूमत न तमकोल मा ख्याल दाम ठीक खबर है ना पकार दी मंग पखपलम एहतियात को दा शे ढेर ज्यादा खतरनाक थे और दा सीरियस अगस्तल पकार दी संजीदगी सर अगस्तल पकार दी दमंगा हेल्थ सिस्टम चिकंदो जमंगा यो मलगरी चिकम दे फखरुद्दीन सैयद चे पेशावर के अगुई द कोरोना दा वजह चिकम दे आगा शहीद शवे दे नो दा सुमरा लुए नुकसान दे दा शांति जमंगा ढेर मशरान चिकम दी आगा दा वक्त द कोरोना बीमारी दा वजह ची दी आगा हस्पतालों की दी दमंग द अस्पतालों दोना कैपेसिटी निश्त दे द इटली नवा द स्पेन नवा द अमरीकी निश्ता द बरतानिया निश्ता द जर्मनी नो जमुंगा ब्या खुदा खबर है कि ऑलरेडी जमुंगा सिस्टम की फ्लांस हम ढेर जाती नो खबर बदे कि द खपल हिफाजत खपल जान हिफाजत चिकम दे आगा पखपल ओके दैट इज़ द बेस्ट मा ख्याल द टोल न ख लार चिकम दे आगा दगा द इजाज़त वाड़ू द अल्लाह पामान।